नमस्कार, मी कानिफनाथ तारी वार्ता गोव्याचे मध्ये तुमचं स्वागत। आजच्या ठळक घडामोडी जाणून घेणार आहोत, पण सुरुवात करूया हेडलाईन्सने। ग्रेटर पणजी पीडीए मोडीत अडफळे नागवा पर्रा उत्तर गोवा पीडीएतून बाहेर नगर नियोजन मंत्री विश्वजित राणेंची माहिती। सिली सोल प्रकरणी नगर नियोजन खातं योग्य तो निर्णय घेईल, राणेंची स्पष्टोक्ती। हर घर तिरंगामध्ये सर्वांनी सहभागी व्हा। 13 ते 15 ऑगस्ट दरम्यान घरावर तिरंगा फडकवा, मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतांचे गोयकरांना आवाहन। आझादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रमात करणारे शहीद स्वातंत्र्य सैनिकांच्या कुटुंबियांचा सन्मान। गोव्यातील 41 तर गोव्याबाहेरील 30 कुटुंबांची निवड, मुख्यमंत्र्यांची माहिती। राज्यातील रस्ते अपघात रोखण्यासाठी वाहतूक पोलिसांची मोहीम। दारू पिऊन वाहने चालवणाऱ्या विरोधात नोंदवणार एफआयआर। परवाना नसलेल्या मुलांकडे गाडी आढळल्यास पालकावर होणार कारवाई, दक्षिण गोवा वाहतूक उपअधीक्षक धर्मेश आंगलेंची माहिती। जीएसटीने सरकार मालामाल। जुलै महिन्यात राज्याच्या तिजोरीत 433 कोटी रुपये जीएसटी जमा, कर संकलनात 43% वाढ। राज्यात पावसाचा जोर वाढणार। 4 आणि 5 ऑगस्ट रोजी राज्यात मुसळधार पावसाचा अंदाज। 5 ऑगस्ट पर्यंत येलो अलर्ट जारी, गोवा हवामान खात्याची माहिती। आणि पत्राच्या घोटाळा प्रकरणी संजय राऊतांच्या अडचणी वाढल्या, कोर्टाकडून राऊतांना धक्का। 4 ऑगस्ट पर्यंत सुनावली ईडी कोठडी। ग्रेटर पणजी पीडीए रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय। पर्रा नागवा अडफळे गाव नियोजन क्षेत्रातून वगळण्यात आलीत। उत्तर गोवा नगर नियोजन प्राधिकरणामार्फतच पणजी आणि सभोवतालच्या विकासाचं नियोजन केलं जाणार आहे, अशी माहिती नगर नियोजन मंत्री विश्वजित राणेंनी दिली। सिली सोल प्रकरणी नगर नियोजन खातं योग्य तो निर्णय घेईल, असंही राणे म्हणाले। First decision what we have taken is dismantling of Greater Panjim PDA, and what we have done is that we have taken out Kadamba Plateau. There I will explain to you how it will proceed, and we have taken out once the 60-day period is over, where people will bring their objections, objection कितें असल्यार जर कितें खंय चुकला in the process of the whole exercise that was conducted by our whole team. The new NGPDA will look like this. It will have Kalangut, Kandolim, it will have Mapsa, it will have Panjim, Taligaon and Bambolim. Arpora, Nagwa, Parra are the 3 villages which are going to be removed after that period from the PD. Once the process is completed, it will be out from the PD. Green Goa, and we are talking about protection of environment. People of Goa are very sensitive towards the environment. As a result of which we took a decision to take out all those areas like Arpora, Nagwa and Parra and all these areas from the PDA. Today, from today onwards, from the date of notification, the Greater Panjim PDA does not exist. In addition, we are also coming up, we have said for golf course, if anybody wants to put up on orchard land, reducing the dependence on settlement and conversion, and convert केलेली जमीन काय settlement असलेली जमीन आम्ही आमची ग्रीनरी आम्ही कशी सांभाळू शकता, and how to protect this green environment and green Goa. It is not only through just by a slogan, but it has to be through action. In the 16 BV, there is a tremendous amount of ambiguity in that. It's sub judice, so I can't say much. But I can only say that out of the 6,000 and odd cases which are there, there are 1,222 cases which are provisionally approved. Those only will remain because the matter is sub judice. But the other 5,000 and odd cases will be discarded. They will not be considered by the board at all. So they will be thrown out, and they people based on the court decision. And since the matter is sub judice, then at a later stage we can decide what to do. There are 1,222 cases which have got provisional approval, and 253 cases I think which have got final approval, but is not notified. So basically we have to wait for the court judgment. We have to wait for ना कांयच ना बेश्टे कोणी कॉन्ट्रोवर्शियल सांगता आनी कोण कोर्टान गेलो म्हणून म्हाका तें कॉन्ट्रोवर्शियल लागना। आमचे डिपार्टमेंट हे सगळे पळयतले योग्य तरेन आनी कितें आहा तें मागीर हांव तुमकां ब्रीफ करूं शकता। बेश्टे कोणाच्या फाटल्यान लागलो म्हणून तशें जायना तें सगळे योग्य तरेन डिपार्टमेंट पळोवंक जाय आनी पळयतले डिपार्टमेंट इज प्रिटी कॉम्पिटंट एंड प्रोफेशनल टू डील विथ सच सिच्युएशन एंड वील टेक केअर ऑफ इट। बेश्टे वी शूड नॉट पुट some accusation on somebody just because you want to put, but my only submission is that department is competent of taking a thing. The person in concern is my leader also, and more importantly that a very responsible person, and so as a result let it be responsibly dealt with. देशव्यापी उपक्रम असलेल्या हर घर तिरंगा या अभियानात गोयकरांनी सहभागी व्हा। 13 ते 15 ऑगस्ट दरम्यान घरावर तिरंगा फडकावा, असं आवाहन मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांनी केलंय। 15 ऑगस्ट 1955 साली गोवा मुक्तीसाठी मोठ्या प्रमाणात गोव्यात प्रवेश केलेल्या सत्याग्रहीवर
पोर्तुगीजांनी केलेल्या बेशूट गोळीबारात आणि अत्याचारात शहीद झालेल्या गोव्यातील 41 आणि गोव्याबाहेरील 30 स्वातंत्र्य सैनिकांच्या कुटुंबियांना आझादी का अमृत महोत्सव निमित्त सन्मानित करणार असल्याचंही मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलंय. पणजीत आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. तिरंगो झेंडो दवरचो ते प्रोफायल पिक्चर पूण तेंच्यांनी दवरचें, कारण 2 तारखेची 2 ऑगस्ट इज लेट पिंगळी वेंकय्या हाची जयंती आसा. तांच्यांनी हो तिरंगो झेंडो डिझायन केल्लो आनी त्या खातीर आझादी का अमृत महोत्सव हो कार्यकाळ सुरू जाता आसतना 2 तारखेच्यान आपलो DP सगळ्यांनी तिरंगो फ्लॅग दवरचो हें हांव समेस्त गोंयकारांकूय हांव आव्हान करता की तांच्यांनी बी अशाच पद्दतीन हो DP आपलो दवरचो. खास करून हर घर तिरंगा ही कॅम्पेन माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजीन म्हटलां की देशांतल्या 100% घरांचेर हर घर तिरंगा ही कॅम्पेन पुराय देशांत चलोवची. आमच्या राज्यातूय बी हर घर तिरंगा ही कॅम्पेन सगळ्यांनी आपल्या घराचेर हो तिरंगो झेंडो लावचो अशें आव्हान करता. तिरंगो झेंडो 13 ऑगस्ट ते 15 ऑगस्ट असो 3 दीस हो तिरंगो झेंडो आपल्या सगळ्या घरांचेर लावपाक जाय, जेणे करून म्हणजे बऱ्याच जाणांचे कदाचित कन्फ्युजन आसतलें की तिरंगा झेंड्याचो जो ॲक्ट आसा म्हणजे तितूनय बी चेंजीस केल्ले आसा. द फ्लॅग कोड ऑफ इंडिया 2002 वॉज अमेंडेड बाय ऑर्डर डेटेड 30th December 2021 and the paragraph 1, 2 and para 1 of the flag code of India 2002 shall be read as under: the national flag shall be made of hand spun and hand woven or machine made, either cotton, polyester, wool, silk and khadi materials. And the flag code of India 2002 has been further amended by the order 20th July 2022, and clause number 11 of the paragraph 2.2 of the para 2 of the flag code of India 2002 shall now be the read as under: where the flag is displayed in open or displayed on the house of the member of public, it may be the flown day and night. त्या खातीर कोणीच तकलेन कसलीच साशंकता न बाळगता 13 तारखे दीस घराचेर झेंडो लायल्या उपरांत तो रातचो काडपाची गरज ना. तो झेंडो जो आसा हो घराचेर लावन दवरचो. 13 तारखे दीस सकाळीं लावचो, 14 तारखे दीस, 15 तारखे दीस आनी 16 तारखे दीस सकाळीं झेंडो हो परत एकदा काडून आपल्या घरात तो झेंडो वेवस्थीत दवरचो. आतां हे झेंडे गोंयांत आमी सगळ्यांनी विकत घेवचे अशें सगळ्या जाणांक आव्हान करता, कारण प्रत्येकाक पयलेच फावटी आझादी का अमृत महोत्सव मनयता आसतना झेंडो विकत घेवन आपल्या घराचेर लावचो. प्रत्येकाक स्वाभिमान अभिमानान तो झेंडो विकत घेवचो. आमी वेगवेगळ्या स्टेशनरी शॉप्स आसतले, इवन दो बागायतदार जे आसतले हांगासर फाल्यांच्यान हे आनी इवन दो हायस्कूल्स, हाय सेकंडरी कॉलेजीस प्रत्येक भुरग्याच्या म्हणजे पॅरंट्सांनी आपल्या भुरग्याकूय बी तो झेंडो विकत हाडपाक लायल्यार जाता. 3 तरेचे म्हणजे फूल सायज झेंड्याची सायज आसता, तो मिडल सायज आनी स्मॉल सायज असो झेंडे जे आसा हे तेजे रेट्सूय फिक्स केल्ले आसा. त्याच रेटीक ते झेंडे हे विकत स्कुलांनीय बी मेळटले, स्टेशनरी शॉपाचेरूय मेळटले, बागायतदार सारकेल्या शॉपांनीय बी मेळटले. सगळ्यांनी हे झेंडे विकत घेवचे. इवन दो ग्रामपंचायत हांगासरूय बी हे झेंडे आमी दवरलेले आसा. त्या खातीर प्रत्येकान तो झेंडो आपापल्या ग्रामपंचायतींतल्यान सुद्दां विकत घेतल्यार जाता. गोंय मुक्त करपा खातीर जे स्वतंत्र सेनानी, जे सैनीक स्वतंत्र सेनानी खास करून म्हणजे देशभरांतल्यान आयिल्ले किंवा गोंयांतले ज्यांचे मार्टियर्स जाले, जे धारातीर जाले, जे वीरगती प्राप्त जाली, अशा जवळपास 71 स्वतंत्र सेनानी आमी सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर ही सर्टिफिकेट त्या तालुक्यांनी दिवपाची आसा. आयडेंटिफायड आनी आर्कोलॉजीच्या रिकॉर्डाचेर काडला त्या प्रमाणे जवळपास 31 स्वतंत्र सेनानी हे वेगवेगळ्या राज्यांतल्यान 1955 15 ऑगस्ट 1955 युद्धांत म्हणजे जे पोर्तुगालांनी गोळीबार केलो त्या युद्धांत ते त्यांच्या आपले धारातीर पडले. आणि ताज्या भायर गोंयांतले जे स्वतंत्र सेनानी वेगवेगळ्या ठिकाणी म्हणजे कोण आपले बाळाराया मापारी पासून ते वेगवेगळे स्वतंत्र सेनानी जे पोर्तुगीजा कडेन लढटा आसतना जांकां वीरगती प्राप्त जाली अशे जवळपास 71 स्वतंत्र सेनानी आसात. हांकां आमी सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर हे सरकारच्या वतीन दिवपाचें आसा. हे सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर आमी थोड्या जाणांक मेन कार्यक्रम आमच्या पणजेंतल्या कार्यक्रमांत दितले आनी थोड्या जाणांक त्या तालुक्यांतल्यान
आमी आमच्या होम डिपार्टमेंटाच्या वतीन तांचे रिलेटिव्हांक आयडेंटिफाय करपाक सुरवात केल्या, तांकां संपर्क करपाक सुरवात केल्या, तांच्या रिलेटिव्हांक त्या तालुक्यांत आफोवन हाडून ती सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर ही आमी तांकां हँड ओवर करतले. अशा देशभरांतल्या पंजाब आसतलो, बंगाल आसतलो किंवा राजस्थान, कर्नाटक ह्या ठिकाणच्या सुद्धा जे स्वतंत्र सेनानी 1955 हांगासर वीरगती प्राप्त जाली, हांकांय बी आमी त्यांच्या नोडल तालुका ऑफिसीस यांच्या कडल्यान सोदपाक सुरवात केल्या. तांच्या रिलेटिव्सांक आमी गोंयांत 15 ऑगस्टाच्या निमित्तान आपयल्या आनी तांकांय बी सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर ही त्यांच्या आमी गोंय सरकारच्या वतीन ही दिली वयतली. राज्यात रस्ते अपघातांचं प्रमाण वाढलंय. अपघातातील मृत्यूंचा आकडाही गंभीर आहे. दारू पिऊन गाडी चालवल्याने मोठ्या प्रमाणात अपघात होत असल्याचं समोर आलंय. या पार्श्वभूमीवर दारू पिऊन वाहन चालवणाऱ्या विरोधात कारवाईसाठी राज्यातील वाहतूक पोलिसांनी मोहीम उघडली आहे. याविषयी अधिक माहिती दिली आहे दक्षिण गोवा वाहतूक पोलीस उपअधीक्षक धर्मेश आंगले यांनी. So, Army Police Department has decided to come down very heavily on the public in general, especially आम्ही cases of 185 म्हणजे drunken driving जो काही केसी आसा हाजेर we are going to come down very heavily. We are going to do enforcement all over the states at important junctions day and night म्हणजे दिसाचे आणि रातचे दोन्ही टायमाचेर आमचे आता एनफोर्समेंट चालू आसतले, स्पेशली फॉर ड्रंकन ड्रायव्हिंग अँड ओवर स्पीडिंग केसीस. जो पळय ओवर स्पीडिंग जावन डेथ्स अकर जाता ताका लागून आमकां वी आर गोइंग टू कम टू द रोड अँड वी आर गोइंग टू बुक मॅक्सिमम नंबर ऑफ केसीस. आतां एक सांगपाचें म्हणल्यार अशे आमकां थोड्यो केसीस मेळिल्ल्यो आसा ड्रंकन ड्रायव्हिंगानूय बी आनी ओवर स्पीडिंगानूय बी, wherein we find minors म्हणजे अंडर एज भुरगे आर ड्रायव्हिंग and riding bikes. In such cases, we have decided आम्ही पेरेंट्सांकूय हांगा हाडटले and we are going to prosecute the parents also for the fault of their minor. We will not be taking any lenient view. फाल्यां पेरंटान अशें म्हणपाक जायना की ना म्हाका सांगनासतना तो घेवन गेलो, तुका सांगना जबाबदारी तुजी आसता. Vehicle belongs to you. You are responsible for the behavior on the road of your child. फाल्यां ते कारणाक लागून दुसऱ्याचो जीव वचूं शकता. We are not going to tolerate any such things. Let me make myself very clear again. आम्ही very heavily we are going to enforce drunken driving cases on the road. आता बातमी पावसाची. राज्यात 4 आणि 5 ऑगस्ट रोजी मुसळधार पावसाचा इशारा गोवा हवामान खात्याकडून देण्यात आलाय. 5 ऑगस्ट पर्यंत राज्यात येलो अलर्ट जारी करण्यात आलाय. राज्यात गेल्या काही दिवसांपासून पावसाने विश्रांती घेतली आहे. मात्र आगामी 3 ते 4 दिवसात राज्यात पाऊस पुन्हा एकदा सक्रिय होणार असल्याचं गोवा हवामान विभागाकडून सांगण्यात आलंय. 4 ऑगस्ट पासून उत्तर आणि दक्षिण गोवा जिल्ह्यात मुसळधार पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. आगामी 3 ते 4 दिवसात राज्यात पावसाचा जोर वाढण्याची शक्यता वर्तवण्यात येते. त्याचबरोबर पुढील 3 ते 4 दिवसात राज्यात मुसळधार पावसाचा इशाराही देण्यात आलाय. अशा परिस्थितीत 5 ऑगस्ट पर्यंत राज्यात येलो अलर्ट जारी करण्यात आलाय. दरम्यान 1 जून ते 1 ऑगस्ट या 2 महिन्यांच्या काळात राज्यात 79.45 इंच पावसाची नोंद झाली आहे. सर जैसे कि देखा है अभी 4-5 दिन से बारिश नहीं, और जैसे IMD ने बोला है कि 4 तारीख के बाद भारी बारिश होने के आसार है, और फिशरमैन को भी वार्निंग दिया है. एग्जैक्ट क्या है सर? देखिए आपने बिल्कुल सही बोला. जुलाई 16 के बाद जो मानसून एक्टिविटी है मोस्टली वीक ही रहा है, और भले ही इस जुलाई में नॉर्मल से कुछ 9% ज्यादा बारिश हुआ है, लेकिन मोस्ट ऑफ दैट रेनफॉल वो जुलाई के पहले के 2 वीक में हुआ था. 16 जुलाई तक एक्टिव से इवन विगरस भी रहा मानसून, लेकिन उसके बाद एकदम वीक हो गया है. और ये IMD ने फोरकास्ट भी किया था कि 16 के बाद मानसून वीक होने वाला है, और कुछ 2 हफ्ते के लिए वो कंटिन्यू भी करने वाला है. और अभी हमारे लेटेस्ट फोरकास्ट के हिसाब से जो हमने लास्ट वीक में भी ये इंडिकेशन दिया था कि अगस्त 4 से वापस मानसून एक्टिव होने वाला है, नॉर्मल या एक्टिव होने वाला है. और उसका बेसिक रीजन ये है कि कुछ अराउंड 3 अगस्त से नहीं तो 4 अगस्त से एक सर्कुलेशन बे ऑफ बंगाल में फॉर्म होने के चांसेस हैं, और वैसे ही वो सर्कुलेशन फॉर्म होगा तो उसके साथ मानसून करंट भी स्ट्रांग हो जाएगा, मानसून विंड भी तेज हो जाएंगे, और जो प्रेशर ग्रेडियंट हम बोलते हैं, प्रेशर में जो डिफरेंस होता है वो भी मानसून के फेवर में हो जाता है.
तो 4 जुलाई से हम 4 अगस्त से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दोनों डिस्ट्रिक्ट गोवा के नॉर्थ और साउथ गोवा के ऊपर एक दो जगह पे हेवी रेनफॉल यानी कि रेनफॉल एक्सीडिंग 6 सेंटीमीटर्स इन 24 आवर्स होने के चांसेस है। 4 अगस्त से वो जारी रहेगा कुछ 4-5 दिन के लिए, और उसमें ही देर आर इंडिकेशंस कि 5th और 6th को बारिश 4th से भी ज्यादा रहेगा, यानी कि वार्निंग नहीं तो रेनफॉल क्वांटिटी और भी होने के चांसेस है। तो इसलिए यही रिक्वेस्ट है कि आने वाले दिनों में भी IMD के फोरकास्ट को फॉलो करते रहिए। देर आर चांसेस कि हेवी रेनफॉल से भी ज्यादा यानी कि वेरी हेवी रेनफॉल के भी एर्लियर इंडिकेशंस, इनिशियल इंडिकेशंस है आज के हिसाब से। तो प्लीज बी रेगुलरली अपडेटेड। और जैसे हमने बोला, जैसे मानसून के विंड स्ट्रांग होंगे, मानसून का बारिश स्ट्रांग होगा, तो फिशरमैन ऑल्सो आर रिक्वेस्टेड कि 4 जुलाई से वो गोवा के कोस्ट से सी में न जाए। और कर्नाटका कोस्ट के लिए अभी से ही है वार्निंग। कल भी हमने ये अपडेट किया था अपने सोशल मीडिया और वेबसाइट पे कि कर्नाटका कोस्ट से कल से है, यानी कि 31st जुलाई से ही चल रहा है, एंड दैट विल कंटिन्यू फॉर ऑलमोस्ट 4 to 5 days। और गोवा को स्पेसिफिकली हम बोलेंगे तो फ्रॉम 4th ऑगस्ट ऑनवर्ड्स गोवा के कोस्ट को भी फिशरमॅन वॉर्निंग है। नमस्कार, मी रुपेश राऊत आणि मी सध्या या हवामान खात्याच्या केंद्राच्या बाहेर, आणि जशी आज हवामान खात्याने आम्हाला माहिती दिली आहे ती म्हणजे आज तारीख आहे सोमवार 1 आणि येणाऱ्या गुरुवारपासून म्हणजे 4 ऑगस्ट पासून पणजीमध्ये म्हणा संपूर्ण गोव्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात परत एकदा पाऊस दाखल होणार असल्याची हवामान खात्याने आज माहिती दिली आहे। तसंच मच्छीमार लोकांना पण सतर्क राहण्याचे हवामान खात्याने निर्देश दिलेले आहेत। आणि जसं 4 तारखेला पावसाला परत एकदा जोर येणार असल्याची माहिती आहे, तसंच 5 ते 6 तारखेला मोठ्या प्रमाणात पाऊस राहणार आहे आणि हा पाऊस 4-5 दिवस चालणार आहे असं हवामान खात्याने आम्हाला आज कळवलेलं आहे। मी व्हिडिओ जर्नलिस्ट मुकेश शर्मा बरोबर रुपेश राऊत, गोवन वार्ता लाईव्ह, पणजी। डिचोली पत्रकार संघाच्या अथक प्रयत्नातून तालुका पातळीवर सुरू करण्यात आलेलं हे गोव्यातील पहिलं पत्रकार संघाचं कार्यालय आहे। इतर तालुक्यातही अशाच प्रकारचं कार्यालय सुरू करणं गरजेचं आहे, असं मत मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांनी व्यक्त केलं। नवी पिढी पत्रकारितेत येण्यास इच्छुक नसल्याची खंत आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी यांनी यावेळी व्यक्त केली। डिचोलीतील PWD इमारतीच्या तळमजल्यावर डिचोली पत्रकार संघटनेच्या नूतन कार्यालयाचं उद्घाटन करण्यात आलं। यावेळी ते बोलत होते। आज हे पत्रकारिता जॉईन जावपाक खुबशे भुरगे आमच्या फाटी रावतात। जर तुम्ही पळयलें आमच्या आता डिचोलीचे पत्रकार सगळे आमच्या तोंडावले आसा, नवो भुरगो जॉईन जावपाक फाटी रावता, तर सदांच कशें आसता आमी सगळे उलयतात, आमी प्रॅक्टिकल जावपाक सगळी आमी भाशणां करता, समाज सेवक हे ते करता। अल्टिमेटली एंड ऑफ द डे दनपार वचून घरा कडेन जेवपाक जाय, रातचे जेवपाक जाय, सगळ्यांक भायर भुरगे आसा, रिटायरमेंट जातकच न्ही कितें। सो तांकां जर एक अशी जर स्कीम केली जाल्यार तांकां हांव म्हणना की मॉनिटरी गोष्ट ही सगळ्यात आकर्षित सदांच ते गोष्टी खातीर सगळ्याच गोष्टी जायना, बट डेफिनेटली बेसिक निडा खातीर मॉनिटरी गोष्ट ही गरज आसा। जर क्वालिटी रिपोर्टर जातले, आज माझ्या पहिली वक्त सगळ्या वक्त्यांनी सांगलेले आसा की खरेंच आमचे पत्रकार बरें काम करतात, ते आमच्या बरोबर पॉझिटिव्ह उलयतात, नेगेटिव्ह उलयतात आणि उलोवपाकूच जाय। जोपर्यंत क्रिटीक ना तोपर्यंत आमी सुदारचे ना। सदांच म्हणते निंदकाचे घर असावे शेजारी, तसे हे आमच्या शेजारी आसपाकूच जाय, नाजाल्यार आमी सुदारचे ना। सगळ्यांची एकूच स्टायल जातली तुका। मला माहिती आहे, कारण पत्रकारांना अल्पसं मानधन मिळतं। कोणीही पत्रकारिता हा व्यवसाय नाहीये। पत्रकारिता ही समाजसेवा आहे आणि सातत्याने या समाजामध्ये नवीन बदल जर घडवायचा असेल आणि या समाजात आपल्याला परिवर्तन जर करून दाखवायचं असेल तर म्हणतो पत्रकारांचा रोल हा खूप मोठा रोल आहे। आणि त्याचसाठी वेळच्या वेळी या पत्रकार हा एक समाज दिशा देण्याचं काम हे सातत्याने पूर्वीपासून पूर्ण गोमंतकामध्ये केलेलं आहे। त्यामध्ये आपल्या डिचोली तालुक्यातील पत्रकारांचं खूप मोठं योगदान आहे। नवीन पिढी ही पत्रकारितामध्ये नाही साहित्य निर्मितीमध्ये यावे यासाठी डिचोली पत्रकार संघाने निश्चितरित्या प्रयत्न करावा। आपल्या डिचोली पूर्ण तालुक्यामध्ये त्याने अशा पद्धतीने साहित्य चळवळ चालू ठेवावी, लोकांना लिहायला प्रवृत्त करावं, लोकांना वाचण्याला प्रवृत्त करावं। रीड इंडिया मुवमेंटच्या विषयावरती मी 2 दिवसा अगोदरच बोलत होतो आणि बोलता बोलता मी सांगितलं पण होतं की घरात बार असण्यापेक्षा लायब्ररी असणं हे चांगलं आहे। आणि त्याचसाठी मला वाटतं डिचोली तालुक्यातील सगळ्या पत्रकाराने जर एक चळवळ म्हणून वाचणं आणि लिहिणं जर चालू ठेवलं, मग ते कुठल्याही भाषेत असू दे, कोकणी असेल, मराठी असेल, इंग्लिश असेल, हिंदी असेल, पण आजच्या युवकांना प्रवृत्त करणं गरजेचं आहे लिहिणं आणि वाचण्यासाठी।
फक्त आपण ह्या युगामध्ये आपण बघतोय की या 21व्या शतकामध्ये फक्त मोबाईलवरती ऐकणं हेच आजची युवक पसंत करतात, पण त्यातलं प्रात्यक्षिकपणे स्वतः लिहिणं वाचणं ह्याच्यावरती भर देणं हे अत्यंत गरजेचं आहे. मी परत एकदा विक्री पत्रकार संघाचं खूप खूप अभिनंदन करतो. गोव्यामधला हा पहिला पत्रकार संघ असेल की ज्यांना तालुका लेवलवरती अशा पद्धतीची जागा मिळणं ही त्यासाठी आणि आपले रविराज चारी आणि बाकी सगळ्या टीमचं खूप खूप अभिनंदन. अशाच पद्धतीच्या सगळ्या तालुक्यामध्ये पत्रकार संघ त्यांचे कक्ष त्यांना मिळावं यासाठीही आमच्या सरकारचा प्रयत्न असेल. रिसेंटली आम्ही त्यामध्ये नवीन कायद्यामध्ये बदल करून पत्रकाराच्या वरती कोणीही हात उचलू शकत नाही. त्यासाठी कायद्यामध्ये अमेंडमेंट चेंजेस पण जे केलेले आहेत आणि चुकून जर कोणी अशा पद्धतीने प्रकार केला तर त्याला योग्य ती सजा होण्याची प्रोव्हिजनही त्या ऍक्टमध्ये केलेली आहे. पत्रकारांसाठी आम्ही लॅपटॉप असेल किंवा कॅमेरा असेल ह्याच्यासाठी इंटरेस्ट फ्री लोन ही योजना आहे. त्यामध्ये ग्रामीण पत्रकार काही प्रमाणामध्ये त्यामध्ये इन्क्लुडेड नाहीये, पण पत्रकार हे रजिस्टर्ड करून घेऊन त्यालाही त्या फ्रेममध्ये घालायचा प्रयत्न सरकारच्या वतीने सुरू आहे. निश्चितच अशा पद्धतीने जे पत्रकार म्हणून यापुढेही काम करणार त्यासाठी त्यांना वेगवेगळ्या सेवा वेगवेगळ्या मोबदला उपलब्ध, कारण ते समाजासाठी सातत्याने गोव्यासाठी काम करत असतात आणि गोव्यासाठी अशा निस्वार्थ भावनेने काम करत असणाऱ्यांना यापुढेही सरकारचा विचार आहे की फक्त म्हणजे लॅपटॉप आणि कॅमेरावरती न राहता त्याच्या एक पाऊल पुढे जाऊनही त्याच्या ह्या पूर्ण म्हणजे समाज कार्यामध्ये त्यांना योग्य तो न्याय देण्यासाठी सरकारकडून मदत येत्या बजेटपर्यंत त्याच्यावरती अजून एक नवीन स्कीम काढून त्यांनाही मदत करायची सरकार योग्य ती दखल घेईल. राज्यातील महत्त्वाच्या शहरांपैकी एक असलेलं म्हापसा शहर सध्या विविध समस्यांच्या गर्तेत सापडलंय. शहरात येणाऱ्या परप्रांतीयांकडून शहराच्या सौंदर्याला गालबोट लावण्याचे प्रकार सुरू आहेत. नक्की काय आहे हा प्रकार, पाहुयात आमचे प्रतिनिधी सौरभ शिरोडकरांचा हा रिपोर्ट. पर्यटकांना आकर्षित करणाऱ्या मुख्य शहरांमध्ये म्हापसा शहराची गणना होते, पण सध्या म्हापसा शहरात मात्र वेगळंच चित्र पाहायला मिळतंय. अगदी शहरात प्रवेश करतानाच रस्त्याच्या कडेला कचऱ्याचे ढीग पाहायला मिळत आहेत, तर मुख्य रस्त्यावरील शोभिवंत झाडांवर कपडे वाळताना दिसतात. पण याबद्दल नगरपालिकेकडून मात्र दुर्लक्ष होताना दिसतंय. या अशा गोष्टींमुळे म्हापसा शहराच्या सौंदर्याला गालबोट लागत असल्याची खंत म्हापसावासियांनी व्यक्त केली आहे. अशी कृत्य करणाऱ्यांविरोधात कडक कारवाई करावी अशी मागणी स्थानिक करतायत. फाटल्या दिसांनी असोच व्हिडिओ एक फोटो येयला आनी हांवें बी एक फावटी पळयला फाटल्या दिसांनी. मागीर आमचे एमायक धाडून हांवें काडून घेतलो. म्हाका कितें पळय एग्जेक्ट करपाक तें कळना, कारण ते फाटल्यान जी फुकट जागा हडप केल्ली आसा आनी जे हे डोंबारी लोक रावता पळय तेच चडशे हे करीत आसता. कितें करपाक म्हाका 4-5 फावटी तांकां काडले. अशी नेमकी काय एक्शन तुम्ही जावं हे रूल ते नेमकी एक्शन म्हणजे आनी कितें करपाचें. 4 फावटी एमआय घेवन तांकां पोलीस घेवन 4 फावटी 4-5 म्हाजेच टना हे 4-5 फावटी कितें काडले. एक्झॅक्ट कितें करपाचें तांकां कळना. तेंचे सगळें साहित्य आमी हाडलें, म्हणजे साहित्य असल्या नंतर ते कांय करूं शकना आनी सारकें एंट्रन्साकूच आमचें सगळें डेकोरेशन करून दवरतात. खरें अशें दुर्दैवेर कशें, पूण आतां कितें पळोवया तेजेर कितें सगळीं मेळून आमी एक कडक डिसिजन कसलें तरी घेवपाक जाय तेजेर आनी पोलीस डिपार्टमेंटाक घेवन ट्रॅफिकाक घेवन तेजेर अशी वेगळ्या रितीन घेता एक्शन घेवया. जातलें कितें तरी जावपाक जाता. 4 फावटी केले तरी जायना म्हणून आतां कडक कितें तरी करपाक जाय घेता. खोतीगाव पंचायत क्षेत्रातील नडके येथील पेरणी केलेली शेती वाहून गेली. शेताचे रूपांतर ओहोळात झालं. ढगफुटीमुळे शेतीच्या जागी ओहोळ तयार झालंय. सुमारे 9,000 चौरस मीटर शेत जमीन खराब झाली असून पेरणी केलेले धान्यही खराब झालंय. काणकोण तालुक्यात 2009 साली आलेला महापूर हा ढगफुटीचा की केगा धरणाचं पाणी सोडल्याचा परिणाम होता हा प्रश्न अनुत्तरित असतानाच शनिवारी रात्री खोतीगाव पंचायत क्षेत्रातील अभयारण्य कक्षेत येणाऱ्या नडके भागात ढगफुटीनंतर जसे पाण्याचे लोट वाहू लागतात तशा पद्धतीचा प्रकार दिसून आल्यानं या वाड्यावरील लोकांची घाबरगुंडी उडाली. विशेष म्हणजे मागच्या 4 दिवसांपासून पावसाने विश्रांती घेतलेली असताना शेतातून वाट मिळेल त्या भागातून पाणी वाहत असल्याचं आणि नवीनच ओहोळ तयार झाल्याचं पाहून शेतकरी आणि अन्य ग्रामस्थांनी आश्चर्य व्यक्त केलंय.
2009 साली कुस्के डोंगरावर ढगफुटी झाल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता. त्यावेळी कुस्के डोंगरावरून वाहणारा पाण्याचा प्रवाह प्रत्यक्ष दिसत होता अशी माहिती स्थानिक ग्रामस्थांनी दिली होती. नडके आणि केरी हे भाग जोडलेले असून यावेळी केरीच्या डोंगर माथ्यावरून अकस्मात पाण्याचा प्रवाह वाहू लागला. या ठिकाणी एक नदी वाहत असून नवीन आलेल्या पाण्याच्या प्रवाहामुळे नवीनच ओहोळ तयार झालाय असं ग्रामस्थांनी सांगितलं. या भागातील शेतकऱ्यांनी भात शेतीची लागवड केलेली असून या भात शेतीमधूनच नवीन पाण्याचा प्रवाह गेला. भात शेतीमध्ये मातीचा ढिगारा त्याचप्रमाणे दगडधोंडे येऊन पडल्याने पेरणी केलेलं धान्यही खराब झालंय. अकस्मात दोनाक पाऊस पडायला लागलो, 2, 3, 4 पासून पडलो सारखं एक कंटिन्यू सारखं. आणि चढ पाऊस पडला सारखं या डोंगराक इतल्याकच आणि त्या साईडच्यान तसंही ना. आणि इतले उदक आयले पूर आयले पळय 2 ऑक्टोबराच्यान त्या टायमार तशें उदक आयलें सामकें. इतल्याच ह्याच कुडक्यार ह्याच कुडक्याक ना. पूण ती न्हंय हे करून एवढच्यान उदक येयलें आतां. हो, न्हंय त्या साईडच्यान पुरा कंप्लीट सोडली आणि आता मदल्यान शेता मदल्यान गेली ती फुल शेतामधल्यान. शेत पेटेर जाला तुमची. हय, बरेचशे आता या 2-3 खाणी आमचे शेत हें जालें. कितले जाण लोकांली शेत पेटेर जाला? म्हागेले चड आसा आणि बूथ तो कृष्ण म्हणून तो एक आसा. कितले जवळ 5 जाण आले? 5-6 जाण आसा मरे. 6 जाण आले. पेटेर जाला. मग एग्रीकल्चर इन्स्पेक्टर बीन आता येवन तशें इन्फॉर्म केलें तुमी सांगला? ना, काय सांगला केल्या त्या पाटी एरिगेशनान डिसिडींग माती काडलेली आणि त्या टायमार अशी घायल्ली बीन पूण ते सुद्दां आयकला. कशी उदक येयलें कितें अंदाज कितें तुमकां? म्हाका ते ढगफुटीच जावंक जाय की नाल्यार तशें पावस पडों शकना न्हू. इतल्या कुडक्यार? हय, आवाज बीन जालो गडगड मारून आवाज सारको गडगड बी मारलो सारको मोठो. उदक साधारण कितें एक मनशाच्या वयर येयलें? हय, 2-3 मिटर सुमार उच केलें तें उदक. 3 मिटर म्हणजे इतली केन्ना येना? केन्ना येयलेंच ना. 6 जाणां अशें लुकसाण जाल्लें आसा. आमी पळयलें आणि इन्क्वायरी बी तांकां एप्लिकंट विचारलें, शेतकऱ्यांक विचारलें आणि फाल्यां तांकां फॉर्म कितें तरी मामलेदारान फॉर्म आमी तांकां दितले आणि एग्रीकल्चरा अंडर कितें तरी तांकां मेळपाचें करून दितले. पूण कितले शेतांतलो गेले तेंचे पीक गेलें? हय, पीक गेलें. त्यान परत हें जावपाचे चान्सीस ना? चान्सीस ना. टायम लिमीट जालो न्हू आतां. साधारण मनीस आनी गोरू भितर आयिल्ले जाल्यार कितें जाता आशिल्लें? उडवताली. इतलें उदक आशिल्लें? हय. अशें उदक केन्ना पळयलें तुमी? ना. अशें केन्ना पळोवना. 2 ऑक्टोबरा आयलें तशें येयलें? तेच्या चड येयलें. केपे सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाने रविवारपासून देणगी कुपन विकण्यास सुरुवात केली आहे. पहिल्याच दिवशी या मंडळाने 1 कोटी रुपयांची कुपन्सची विक्री केली. ही तिकीटं विकत घेण्यासाठी रविवार सकाळपासूनच लोकांनी तोबा गर्दी केली. केपेची जी शॉर्टी आसा पळय न्ही तो खूब फेमस आसा. कारण लोकांक खबर आसा तुका घालपाची बंडल कांय जायना. वर्सान वर्साचे लोक एक्सपिरियन्स आसा की 4-5 दीस सुद्दां शॉर्टी काबार जाता. सो ते मागीर आमकां आपल्या मेळची ना त्या खातीर गर्दी जाल्ली आसा. आनी देवाचे एक भावार्थाचेर ते वर्सान वर्स येवन केपेची गणपतीक वर्सान वर्स सक्सेसफूल करता. ही गर्दी केपेचो जो गणपती आसा ताजे सर्तीचें आज इनॉग्रेशन आसा, म्हणल्यार आयच्यान लॉन्च केल्लें आसा ती. आनी फाटलीं 2 वर्सां हें आमी करपाक शकलो ना कित्याक कोविडाक लागून तें आमी करपाक शकलो ना. आनी लोकूय ते उमेदीन जी सर्ती घेताले ते ह्या खेपे घेवपाक म्हणल्यार 2 वर्सां तांकां कांय घेवपाक मेळना. सो ती एक उमेद करून आतां त्या उमेदी खातीर ह्या वर्सा आनी चड गर्दी जाल्ली आसा. ह्यो आतां कितली सर्ती आसा ह्या वर्सा? ह्या वर्सा म्हाका दिसता एक्झॅक्ट खबर ना पूण 1 लाख सर्ती आसा काय दिसता. ही जी आतां तूं गर्दी पळयता हो एक्चुली ट्रस्ट लोकांचो फेथ हे गणपतीचेरूय बीन आनी हे कमिटीचेर हे 1988तल्यान आतां हे 35वें वर्स. सो इतलो जो ट्रस्ट दाखयला लोकांनी ताजे परिणाम ही गर्दी ताका लागून ही गर्दी जाल्ली आसा. हो आतां 9 दीस आनी हांगा जे लॉटरीचो ड्रॉ आसता तो ट्रान्सपरंट. जेन्ना लॉटरीचो ड्रॉ करचे पयलीं लोकांक कोणाकूय जर येवन चॅक करपाक जाय जाल्यार ओपन ड्रॉ करता आनी चॅक करपाक मेळटा कितें आसा. सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळ पळय जें आसा ताका कांय इंट्रोडक्शनाची गरज ना. ही पळय हांगा आज गार्डना केपे गार्डना कडेन पळय जी लायन पळय आसा ती पळयल्यारच कळटा की केपे लॉटरी लोकांक कितलो विश्वास आसा म्हणटा तो. आज म्हाका अशें दिसता की कमीत कमी 1 कोटी तरी लॉटरी आयचे 1 दिसा भितर काबार जातल्यो. कित्याक एवरेज पळोवपाक गेल्यार जो मनीस लॉटरी घेता तो बुकांनी बुकूच घेवन वता. 10,000 कोण घेता, कोण 25,000 घेवन वता. आनीक लॉटरी बीन प्रायस आसा पळय ती एकदम बरी आसा. प्लस लोकांक लॉटरी लागली जाल्यार गाडये बरोबर पयशे बीन कॅश मेळटले. आनी लोक बरे उमेदीन आज हांगा लायनी उबे आसा. केपें
हे तुगेले लागीं गांवचेच न्हू हे म्हापशां फोंड्या काणकोण वेगवेगळे गांवांत लोक आयिल्ले आसात. तशेंच जायत जाणांनी फोन करून जे गोंयचे लोक भायर आसा पळय, जे लोक अमेरिके आसा, थोडे लंडन आसा, तांणी सुद्दां आपल्या फ्रेंडां जावं घरांत लोकांक फोन करून सांगलां की आपल्याक लॉटरी काडून दवरा केपेच्यो. आनी केपी लॉटरी इतली फामाद जालेली आसा की लोक सामके रावतात केन्ना काय सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळाची लॉटरी इनॉग्रेशन जातलें आनी लॉटरी मेळटली अशी. वार्ता गोव्याची मध्ये वेळ झाली आहे आज इथेच थांबण्याची. तुम्ही पाहत राहा गोवन वार्ता लाईव्ह, नातं गोव्याचं देणं मराठीचं.